का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल बाणी के बोहित चवर तखत छत्र दे मालिक पातशाहां दे पातशाह सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन गोद विच जुड़ मिल बैठे वड भागी सत संगी जनों, आप वड भागे हो जो हर रोज की तरह गुर इतिहास की कथा श्रवण करन वास्ते सतगुरां की पावन गोद विच जुड़ मिल बैठे हो। आप जी ने इस तो पहले प्रसंग दे विच श्रवण कीता है। सतगुरु साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह एक स्थान पर जदों पहुँचते ने, जिस वेले नमस्कार कीती, उस वेले भाई भाने ने सतगुरु जी के चरणों के विच अरदास की, सतगुरु जी जिस स्थान पर तुसी नमस्कार करते हो ये स्थान किसदा है ते तुसी क्यों नमस्कार कीती है। उस वेले फिर सतगुरु साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह ने भाई बिधि चंद वाल इशारा किया, नाल दसना किया कि जिस वेले सतगुरु साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी पातशाह इस स्थान पर आए सन ते कुछ समा सतगुरु जी ने इस स्थान पर बतीत किया। फिर उस वेले भाई बिधि चंद ने यह सारी गाथा सुनानी की कि जदों सतगुरु जी इस स्थान पर आए, उस वेले सर्दी का मौसम सी, बहुत ज़्यादा ठंड सी, हवा चलती सी ते बरसात का मौसम सी। उस वेले सतगुरु जी के चरणों के विच भाई बिधि चंद जी कहते कि असीं बेनती की, सतगुरु जी ये सामने नगर है, उस नगर दे विच चल के रात बतीत कर लेंदे आ। ते सतगुरु साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी पातशाह कहन लगे कि इस नगर दे विच कोई गुरु दे प्यार वाला नहीं वसदा, इस नगर दे विच जाके की करना है। पर के भाई बिधि चंद जी दसदे कि जदों असीं बार बार सतगुरु जी के चरणों के विच बेनती की, सतगुरु जी कहन लगे कि पहलों तुसीं नगर दे विच जाके कोई ठिकाना वेखना करो। भाई बिधि चंद कहन लगे कि असीं नगर दे विच गए, इस नगर दे विच जिन्ने सन सब पठान ते मुसलमान वसदे सन। बहुत वड्डे वड्डे उन्होंने महल मुरारे बनाए सन, पर किसी ने भी सतगुरु जी नूं उत्थे कुछ समा वास्ते थां देण वास्ते इनकार कर दिता। ते जदों असीं सतगुरु जी के चरणों के विच जाके बेनती की, सतगुरु जी कहन लगे गुरसिखो चलो आपां भाई हेमे दे कोल चलदे हां। वो बड़े प्यार दे विच आके सानू चेते करदा है, बड़े प्यार दे विच आके सानू याद करदा है। एक छपरी सी जिहदी छत भी चंगी तरह नहीं सी बनी, जिथे भाई हेमा वसदा सी। सतगुरु साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी पातशाह पंज सिखां नूं लैके जिस वेले भाई हेमे दे घर दे विच पहुँचते ने, इहदी छपरी दे विच पहुँचते ने, भाई हेमे ने बड़ा सत्कार किया सतगुरां दा। जिहड़ी वो कमली लिया करदा सी उस वेले सतगुरु जी दे लई विछा दित्ती, सतगुरु जी ने उस ते बिठाउणा कीता। कहंदे आटा अध किसने पीसिया, प्रशादा सतगुरु जी दे लई तैयार किया, सतगुरु जी नूं प्रशादा छकाया, गुरसिखां नूं प्रशादा छकाया। सतगुरु साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी पातशाह उस वेले बड़े प्रसन्न होए। सतगुरां ने उस वेले बचन कीते, शब्द उचारण किया, सुही रागनी दे विच भली सुहावी छापरी जामै गुण गाए, कित ही काम न धौल हार जित प्रभ बिसराए। कहते सतगुरु जी के बचनों के नाल जिहड़ा नगर इन्हां पठाणां दा सी थोड़े समय दे विच ही इह जिहड़ा सी उजड़ जांदा है।
ਤੇ ਭਾਈ ਖੇਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਮ ਕਰਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕਰਨੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਸਨ ਉੱਥੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਡੇਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਆਪਣਾ ਜੋ ਇਹ ਪੰਜ ਭੌਤਿਕ ਸਰੀਰ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਗਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਦੀ ਅੰਤਮ ਕਿਰਿਆ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਪਾਵਨ ਜਸ ਸਰਵਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਿਆਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਚੌਪਈ ਭੋਜਨ ਅਚਕੀ ਨਸ ਵਿਸਰਾਮੋ, ਜਾਗੇ ਰਹੀ ਡੇਢ ਨਿਸ ਜਾਮੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸਾਦਾ ਆਦਿ ਛਕਿਆ। ਰਾਤ ਸੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਸੌਂ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਠੇ ਤੇ ਸੋਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਜੋ ਨਿਤ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਤਬ ਗੁਰਦਾਸ ਜੋਰ ਕਰ ਕਯੋ, ਪ੍ਰਾਨ ਅੰਤ ਮੈਂ ਆਪਣੋ ਲਹੋ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਗਿਆ। ਸੁਨ ਕਰ ਗਮਨੇ ਲੈ ਨਿਜ ਸਾਥ, ਸੁੰਦਰ ਪਰਮਾਨੰਦ ਗੁਰਨਾਥ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਤੇ ਭਾਈ ਸੁੰਦਰ ਤੇ ਪਰਮਾਨੰਦ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਰਕੇ ਸੋਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਤੇ, ਬੈਠੇ ਆਸਾ ਵਾਰ ਸੁਨਨ ਤੇ ਸੋਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਭ ਨੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਬਿਨਤੀ ਪੁਨ ਗੁਰਦਾਸ ਸੁਨਾਈ, ਪ੍ਰਾਨ ਅੰਤ ਮੈਂ ਬਿਲਮ ਨ ਕਾਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅੰਤ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਮ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਾਰੋ ਭਸਮ ਵਿਪਾਸਾ ਮਾਹੀ, ਮੇਰੀ ਮੜੀ ਕੀਜੀਏ ਨਾਹੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਭਸਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਹ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿਓ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੜੀ ਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਕਰਿਓ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਕਰਿਓ। ਸੁਨ ਗੁਰ ਕਯੋ ਕਰੈ ਤੁਮ ਕਹਿਓ, ਮਨ ਡੋਲ ਭਾਈ ਹੋਏ ਰਿਓ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬੜਾ ਅਡੋਲ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੁਰਤ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਜੁੜੀ ਰਿਹਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਜਪ ਜੀ ਪਾਠ ਸੁਖਮਨੀ ਕੀਨ, ਨਮੋ ਠਾਨ ਗੁਰ ਧਿਆਨ ਸੁਲੀਨ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਚੰਦ ਲਾਇਓ, ਧਨ ਜਨਮ ਤੁਮਰੋ ਜਗ ਆਇਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਧਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਧਨਤਾ ਦੇ ਜੋਗੇ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਤੇਰਾ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਵੀ ਸਫਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੰਡਲ ਮੈਂ ਜਸ ਵਿਸਥਾਰਾ,
ਪਾਏ ਪਰਮਗਤ ਪੰਥ ਪਧਾਰਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਜਸ ਹੋਇਆ, ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਿੰਨੇ ਜਗਤ ਦੇ ਜੀਵ ਨੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਲੋਕ ਗਮਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਚਿਰੰਕਾਲ ਤੇਰੋ ਰਹਿ ਨਾਮੋ, ਜਾਣੈ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਅਭਰਮ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਚਿਰੰਕਾਲ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਜਗਤ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡਾ ਜਸ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਜਗਤ ਦੇ ਜੀਵ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਸੁਨ ਗੁਰ ਬੈਨ ਬੰਦਨਾ ਕਰਕੇ, ਬਦਨ ਛਾਦਿਓ ਆਗੇ ਪਰ ਕੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁਖ ਸੀ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਢੱਕਣਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪੁਰ ਬਿਨ ਬੇਰਾ, ਪਹੁੰਚਿਓ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦਾਸ ਵਡੇਰਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਦੇਖਤ ਆਗੇ, ਆਹ ਧਨ ਜਿਨ ਪ੍ਰਾਨ ਤੇ ਆਗੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਧਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਨ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਤਿਆਗਣੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਆਸਾ ਵਾਰ ਭੋਗ ਤਬ ਪਾਇਓ, ਹੱਥ ਜੋਰ ਸਭ ਸੀਸ ਨਿਵਾਇਓ। ਜਦੋਂ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਸਭ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ ਕੀਤੀ, ਸੰਸਕਾਰਨ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਈ, ਚਈਹਤ ਸੋਜ ਸਭੀ ਮੰਗਵਾਈ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਈ। ਜੋ ਸਮੱਗਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਸਮੱਗਰੀ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੰਗਵਾਉਣੀ ਕੀਤੀ। ਭਾਨਾ ਆਦਿਕ ਚਲੇ ਉਠਾਏ, ਕੀਮਤ ਅਧਕ ਦੁਸ਼ਾਲੇ ਪਾਏ। ਤੇ ਬਹੁ ਕੀਮਤ ਦੇ ਦੁਸ਼ਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਏ। ਭਾਈ ਭਾਨੇ ਵਰਗੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਜੋ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲਿਜਾਣ ਲੱਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੋਢਾ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ। ਸੂਰਜ ਮਲ ਕਰ ਚਵਰ ਟੁਲਚੁਲਾਵੈ, ਸ਼ੰਖਨ ਕੀ ਤੁਨ ਬਹੁਤ ਬਜਾਵੈ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੂਰਜ ਮਲ ਨੇ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਖ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਵਜਾਉਣੇ ਕੀਤੇ। ਗਮਨਤ ਸ਼ਬਦ ਰਬਾਬੀ ਗਾਵਤ, ਤੀਰ ਬਿਪਾਸਾ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਵਤ। ਤੇ ਜੋ ਰਬਾਬੀ ਸਨ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ। ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੀਰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਫੂਲਨ ਕੀ ਬਰਖਾ ਬੋ ਕਰੀ, ਦੇਖ ਚਿਖਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਧਰੀ। ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰਨੀ ਕੀਤੀ, ਚਿਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਚਿਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਉਸ ਚਿਖਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਣਾ ਕੀਤਾ। ਕਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰ ਲੰਬੂ ਲਾਇਓ, ਜਥਾ ਜੋਗ ਸਭ ਕਰਮ ਕਰਾਇਓ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਚਿਖਾ ਨੂੰ। ਤੇ ਜੋ ਅੰਤਮ ਕਿਰਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਰਵਾਉਣੀ ਕੀਤੀ। ਚੌਕੀ ਸ਼ਬਦ ਭੋਗ ਕੋ ਪਾਏ, ਕਰ ਅਰਦਾਸ ਗੁਰੂਪੁਰ ਜਾਏ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਾਪਸ। ਪੰਚਾਮ੍ਰਿਤ ਤਬੈ ਵਰਤਾਏ, ਬਰਨਤ ਗੁਣ ਨਵੇਸ਼ ਕੋ ਆਏ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਵਰਤਾਈ।
ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਭਾਣਾ ਮੰਨ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਗੁਰ ਢਿਗ ਪੁਰ ਜਨ ਮਿਲ ਸਮੁਦਾਏ, ਬੈਠ ਬਾਤ ਗੁਰਦਾਸ ਚਲਾਏ। ਤੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਚੌਥੇ ਦਿਵਸ ਅਸਥ ਚੁਨ ਲੀਨ, ਭਸਮ ਵਿਪਾਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਅੰਗੀਠੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ। ਅੰਗੀਠੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਭਸਮ ਆਦਿਕ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਬਾਪੀ ਮੈਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਤਬੈ, ਨਮੋ ਕਰੀ ਪੂਜਨ ਥਲ ਸਬੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਕੀਤੀ। ਤਤ ਛਿਨ ਹੈ ਪਰ ਘਰ ਅਸਵਾਰੀ, ਚਲੇ ਸੁਧਾਸਰ ਪੰਥ ਮਝਾਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਤਤ ਛਿਨ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਦੋਹਰਾ ਸੁੰਦਰ ਪਰਮਾਨੰਦ ਕੋ, ਅਪਰ ਸਰਬ ਪਰਵਾਰ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਪਰਮਾਨੰਦ ਆਦਿਕ ਜੋ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ, ਜਥਾ ਜੋਗ ਮਿਲ ਕਰ ਸਬਨ ਹੈ ਹੋਏ ਅਸਵਾਰ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਚੌਪਈ ਸਭ ਕੁਟੰਬ ਚੜ ਚਲਿਓ ਪਿਛਾਰੀ, ਜਥਾ ਜੋਗ ਆਪਣੀ ਅਸਵਾਰੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੜ ਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅਸਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਰੱਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੋਈ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੋਈ ਬੈਲ ਗੱਡੀਆਂ ਆਦਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਭ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ। ਪੁਰ ਖਡੂਰ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚੇ ਜਾਈ, ਤਰਤ ਰੰਗ ਪਰੇ ਤਿਸ ਥਾਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਡੂਰ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਕੇ ਮੰਦਰ ਗਏ, ਫਿਰੇ ਪ੍ਰਦਛਨਾ ਬੰਦਨ ਕੀਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜੋ ਮਹਿਲ ਸਨ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ। ਸੁਭਟ ਕੁਟੰਬ ਮਿਲੇ ਤੇ ਸਮੋ, ਦਰਸ਼ਨ ਪਰ ਸਤਕਾਰ ਕਰ ਨਮੋ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਸਭ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਸੁਨ ਕਰ ਸੁਧ ਦਾਤੂ ਸੁਤ ਆਇਓ, ਝੁਕੇ ਪਰਸਪਰ ਉਰ ਹਰ ਖਾਇਓ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਦਾਸੂ ਜੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨਾ, ਝੁਕ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾਸੂ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਰੋ ਸਿਵਰ ਪ੍ਰਭ ਬਿਨੈ ਬਖਾਨੀ, ਸੇਵੋ ਜਥਾ ਸ਼ਕਤ ਹਿਤ ਠਾਨੀ। ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਇੱਥੇ ਕਰੋ। ਜਿੰਨੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਚੰਦ ਬਖਾਨਾ, ਚਾਹੇ ਆਜ ਹੀ ਪੰਥ ਪਿਆਨਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਪਿਆਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਤ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੁਖ ਰਾਸ, ਪਾਠ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਹਿਤ ਗੁਰਦਾਸ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜੋ ਪਾਠ ਹੈ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਕੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਰਹਿਓ ਨੇ ਹੋਰਤ ਦੇ ਕਰ ਧੀਰ,
ਚੱਡੇ ਪਵੰਗਮ ਸਤਿਗੁਰ ਵੀਰ। ਤੇ ਦਾਸੋ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲ ਤੱਕਦੇ ਰਹੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਧੀਰਜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਘੋੜੇ ਤੇ ਅਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਰਹਿਓ ਅਲਪ ਦਿਨ ਪਹੁੰਚੇ ਆਏ, ਸੰਗ ਸੁਭਟ ਘੋਰੇ ਸਮੁਦਾਏ। ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਮੇਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਖਤ ਅਕਾਲ ਨਿਵਾਏ ਸੁਮੌਰ, ਚੱਲ ਕਰ ਗਏ ਦਰਸ਼ਨੀ ਪੌਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵਾਲੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਉੜੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਨਮੋ ਕਰਤ ਅੰਤਰ ਕੋ ਗਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਬੰਦਤ ਤੇ ਭਏ। ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਦਈ ਪ੍ਰਦਛਨਾ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਤਖਤ ਅਕਾਲ ਬੈਠ ਦਰਸਾਏ। ਤੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵਾਲੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਇਆ। ਪੁਰਜਨ ਸੁਧ ਸੁਨ ਆਨੰਦ ਪਾਇਓ, ਤਤ ਛਿਨ ਆਏ ਸੀਸ ਨਿਵਾਇਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਬਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਧਰੈ ਅਕੋਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਗਾਰੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਤ ਗਨ ਨਰ ਨਾਰੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਭੇਟਾਵਾਂ ਅਰਪਣ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇਗ ਆਦਿਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਟਾਵਾਂ ਅਰਪਣ ਕੀਤੀਆਂ, ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭਈ ਭੀਰ ਹੋਵਤ ਬਲਿਹਾਰੀ, ਗੁਰ ਬੂਜੀ ਸਭ ਕੁਸ਼ਲ ਉਚਾਰੀ। ਤੇ ਬੜੀ ਭੀੜ ਲੱਗੀ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੁੱਛਣੀ ਕੀਤੀ। ਸੋਦਰ ਲਗ ਲਾਗਿਓ ਬੜ ਮੇਲਾ, ਹਿਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕੇ ਅਦਕ ਸਕੇਲਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੋਦਰ ਦੀ ਚੌਕੀ ਲੱਗੀ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਲਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਭੀੜ ਲੱਗ ਗਈ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਪੁਨ ਸਤਿਗੁਰ ਨਿਜ ਮਹਿਲ ਪਿਆਨੇ, ਸਭ ਪਰਿਵਾਰ ਆਨ ਸੁਖ ਠਾਨੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਭਟ ਸਕਲ ਬਾਸੋ ਨਿਜ ਥਾਨ, ਸੁਪਤੇ ਕਰ ਕੇ ਖਾਨ ਰੂਪਾਨ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਸਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਸਭ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਾਨ ਪਾਨ ਕਰਕੇ ਸੁਖ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ। ਭਾਈ ਪ੍ਰਭਾਤ ਗੁਰੂ ਚਲ ਆਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਖੁਲਵਾਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਹਿਤ ਗੁਰਦਾਸ ਪਾਠ ਤਰਵਾਇਓ, ਵਿਦਿਆ ਪਠਵੇ ਹਿਤ ਬਿਠਾਇਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਕਿ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ, ਤੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਕਰਨਾ ਕਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਕਲਿਆਣਤਾ ਦੇ ਲਈ ਤੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਕਰ। 14ਵੇਂ ਦਿਨ ਪੂਰਨ ਕੀਨ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਖਤ ਕਾਲ ਸੋਦੀਨ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ 14ਵੇਂ ਦਿਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵਾਲੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਆਦਿਕ ਸੀ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਰਪਣ ਕੀਤੀ। ਪੰਚਾਮ੍ਰਿਤ ਵਰਤਾਏ ਵਿਸਾਲਾ, ਸਿਮਰੈ ਸੇਵਕ ਕੋ ਬੋਕਾਲਾ। ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇਗ ਵਰਤਾਈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਵਰਣਨ ਕੀਤੇ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸੇਵਕ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਵਰਣਨ ਕੀਤੇ।
केतक दिन बीते कै भाना आग्या चहत धाम को जाना। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਕੁ ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਹੋਏ, ਭਾਈ ਭਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਆਗਿਆ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। गुरु कयो जब करे हकारन आवो तब कर बिलम बिसारन। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਨਿਆ ਚਲਿਆ ਤੇ ਜਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੀਂ। कर प्रणाम को सदन सिधार्यो निस्बासर गुरु उर मह धार्यो। ਤੇ ਭਾਈ ਭਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਰਮਦਾਸ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਭਾਨਾ ਜੀ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। उन सतगुर के तक दिन पाए साधु बांछत सदन सिधाए। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਧੂ ਜੋ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। वस्त्र बेभूखन भर समुदाय दिए तुरंगन जीन पवाए। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਸਤਰ ਆਦਿਕ ਦਿੱਤੇ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧਨ ਆਦਿਕ ਪਦਾਰਥ ਆਦਿਕ ਦੇਣੇ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੁੰਦਰ ਕਾਠੀ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ। बीरो बड़ भागन होए त्यारी मिल दमोदरी तनुजा प्यारी। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਜੀ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਤੇ ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਜੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ। अपर बेमातन मिल दृग नीर करे प्रेम सब दीन स्थिर। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੀਰਜ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ। पिता गुरु साहिब सो मिली रथ रूढ़ कर मार्ग चली। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਜੀ ਨੇ ਮਿਲਣਾ ਕੀਤਾ। रथ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਜੀ ਵੀ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। साधु त्रै शासन कर नमो गुर पग परसत भाते समो। ਤੇ ਸਾਧੂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਿੰਨਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੱਸਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। सब ते सुख दाश खा पाए बिछरत प्रेम पयो अधिकाए। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਵਿਛੜਨ ਲੱਗਿਆਂ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਘਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਧੂ ਜੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। है रूढ़ कर पंथ पधारा पहुँचो मल्ले ग्राम मझारा। ਤੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਧੂ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਜੀ ਮੱਲੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। श्री हरगोविंद जोधा बलि कीरत जगत बिथारत भली। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜੇ ਬਹਾਦਰ ਸੂਰਮੇ ਨੇ, ਯੋਧੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਸ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। कब कब चढ़े खेर सिधावे पैंद खान सो खेल मचावे। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। आयुध विद्या सुभट करंते हेर हेर वद कम परखंते। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜੋ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦਮ ਬਖਸ਼ਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। कर बरखस दिखरावे पैंदा जिसम निंदना पराक्रम कहंदा। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਵਰਜਸ ਕਰ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਵਰਗੀ ਤਾਕਤ, ਜਿਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ ਸਰੀਰ ਸੀ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਰਜਸ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਜ਼ੋਰ ਅਜਮਾਇਸ਼ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਢੀਲ ਦਰਾਜ਼ ਮਹਾਪੁਜ ਦੰਡੇ ਮੈਖਨ ਕੋਲਰ ਵਾਹੇ ਪ੍ਰਚੰਡੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਜਨ ਵਾਲੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁਗਲੀਆਂ ਆਦਿਕ ਬੰਨ ਕੇ ਤੇ ਭਾਈ ਪੈਂਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਰਜਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਰਦਾ ਪੈਂਦਾ ਬੀਚ ਖਰੋ ਹੋਏ ਜਾਏ ਗਹਿ ਬਖਾਨ ਦੋਨੋਂ ਅਟਕਾਏ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿਤੇ ਦੋ ਬਲਦ ਆਦਿਕ ਭਿੜਦੇ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਬਾਂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਸੀ ਪਰਦੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆਏ ਸਭਾ ਬਿਖੈ ਗਏ ਚੀਰ ਦਿਖਾਏ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਢਾਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਆਉਂਦੇ ਕਾਬਲ ਕੰਧਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਕਿ ਢਾਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਢਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੜ ਕੇ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਚੀਰ ਕੇ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਫਲ ਭੁਜ ਦੰਡਨ ਤੇ ਭੰਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਕਰੈ ਪ੍ਰਸੰਨ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੋੜ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਰੰਗ ਬਲੀ ਅਸਵਾਰ ਦੁੜਾਵਤ ਹਾਥ ਪਾਏ ਬਲ ਤੇ ਅਟਕਾਵਤ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਬੜੇ ਘੋੜੇ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਪਕੜ ਕੇ ਤੇ ਰੋਕ ਲੈਂਦਾ। ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਸੀ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਰ ਕੋ ਭਾਰ ਮੁੰਗਰੋ ਭਾਰੀ ਦੋਗੇ ਦੋਨੋਂ ਹਾਥ ਮਝਾਰੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਜਿੰਨੇ ਭਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੰਗਲੀਆਂ ਸਨ ਇੰਨੀਆਂ ਭਾਰੀਆਂ ਮੁੰਗਲੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਜਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਣਾ ਕਰਦਾ। ਦੋਏ ਮਲ ਬਾਹਨ ਲਟਕਾਵੇ ਚਿਰੰਕਾਰ ਲਗ ਖਰੋ ਪਰਮਾਵੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਮੱਲ ਸਨ ਪਹਿਲਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਟਕਾ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਪਰਮਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਕਮਾਨ ਬਿਨਾ ਜੇ ਔਰ ਗਹਿ ਦੋਏ 3 ਇੰਚ ਦੇ ਤੋਰ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਨ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੀਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮਾਨ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਬਸ 1-2 ਤੀਰ ਚਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਕਮਾਨ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਤਿਆਦਕ ਬਲਦਕ ਦਿਖਾਵਨ ਬਰਕਸ ਕਰਤ ਰਹਤ ਹਰ ਖਾਵਨ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਬਲ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਰਜਿਸ਼ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਵਿਖਾਇਆ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਖੇਰ ਸਿਧਾਰੇ ਗਏ ਦੂਰ ਨ ਹਟੇ ਪਿਛਾਰੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਲਨ ਸਾਧੂ ਤੋ ਜਿਸ ਸਥਾਨ ਤੈ ਲਗ ਪਹੁੰਚੇ ਗੁਰ ਭਗਵਾਨ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਜਲਨ ਸਾਧ ਸੀ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਜਲਨ ਸਾਧ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਜਲਨ ਸਾਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਦੇਖ ਦੂਰ ਤੇ ਬੰਦ ਗਾਰੀ ਸਿਵਰ ਕਰਾਈਵ ਬਿਨੈ ਉਚਾਰੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜਲਨ ਸੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਦੂਰੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਦੌੜਦਾ ਆਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਹਨੇ ਡੇਰਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਕਰੋ ਸਨਾਥ ਕਿਰਪਾ ਨਿਜ ਧਾਰ ਨਿਸਾ ਬਸੋ ਦਿਓ ਦਰਸੇ ਉਦਾਰ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਲਨ ਸਾਧ ਸੀ ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਸਣਾ ਕਰੋ। ਉਤਰੇ ਹੈ ਪਰਿਅੰਕ ਬਿਠਾਏ ਸਰਬ ਸੇਵ ਠਾਨੀ ਸੁਖ ਪਾਏ। ਤੇ ਜਲਨ ਸਾਧ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਉੱਠਦੇ ਨੇ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਲਨ ਸਾਧ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਲੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਨਾਮ ਰਾਮ ਕੀ ਤਿਸ ਕੀ ਦਾਰਾ ਹਰਖਤ ਔਰ ਪਿਖ ਬਾ ਕੇ ਉਚਾਰਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਹਦੀ ਦਾਰਾ ਸੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਸੀ
ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਕੀਤੇ। पूरब के बड़ भाग हमारे प्रभ दर्शन कर सदन मझारे। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੱਲਣ ਸਾਧ ਤੇ ਇਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਰਾਮ ਕੀ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਈ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਬਖਸ਼ਣੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। सुन आनंद कोर दे प्रकाश बैठे बंधन कर जब पास। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਜੱਲਣ ਸਾਧ ਤੇ ਇਹ ਰਾਮ ਕੀ ਇਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਜੱਲਣ ਸਾਧ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਪਾਵਨ ਜਸ ਕੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਜਾਣ ਕੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨੀਆਂ। ਸੰਗਤ ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣ ਜੋਗ ਨੇ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।